नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अश्विनी शर्मा गणित मास्टर सरकारी हाई स्कूल चोक हरिहर। अज मैं तुहाडे सामने मैथ विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लैके आ रहा हाँ, जिसका नाम है आंकड़ा विज्ञान। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सो अज के इस लैक्चर के विच मेरी कोशिश होगी भी मैं तुहाडी इस आंकड़ा विज्ञान के संबंधी एक सोच विकसित करा, एक समझ विकसित करा, ताकि जदों तुसीं दोबारा क्लासां दे विच जाओ तो तुहानूं इस टॉपिक पढ़ने के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, तुसीं इहदा बहुत फायदा उठा सको। इस टॉपिक नूं इंग्लिश दे विच असीं कहने हैं स्टैटिक्स। सो सारे नालों पहलां आपां आंकड़ा विज्ञान का थोड़ा जिहा इतिहास है वो समझण की कोशिश करते हैं। जिवें कि आपां जानते हैं कि साडा देश एक बहुत पुरानी सभ्यता है, उस तरह ही ये आंकड़ा विज्ञान का इतिहास भी साडी उस पुरानी सभ्यता नाल जुड़िया है। ऋग्वेदिक काल दे विच जिहड़ा पुराने समय दे विच आंकड़ा विज्ञान के उत्ते बहुत महत्वपूर्ण काम किया जाता सीगा। उस समय दे विच उस समय के जो राजे सीगे अपने प्रजा की गिनती करते सीगे, उन्हां दे प्रति जो कोई स्कीमां बनाउंदे हुंदे सीगे। उस तो बाद मौर्य काल दे विच चाणक्य एक बहुत महान राइटर होया है, उसने अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक के विच भी सानू कई डिटेल्स मिलदियां हैं भी आंकड़ा विज्ञान उत्थे इस्तेमाल होंदा सीगा। उस तो बाद जे गल करिए तो अकबर के समय दे विच आयने अकबरी नाम की एक किताब है, जिस विच आंकड़ा विज्ञान संबंधी बहुत सारी जानकारी सानू मिलती है। इस तो इलावा भी इतिहास के विच कई इहो जिहे उदाहरण मिलते हैं जिथे असीं आंकड़ा विज्ञान बारे पढ़ते हैं। आंकड़ा विज्ञान नाल संबंधित जो सब नालों महत्वपूर्ण गल है वो है सेंसस। सेंसस की हुंदा है, जदों असीं की करते हैं, गिनती करते हैं साडे देश दे विच किन्ने नागरिक है, साडे देश दे विच किन्नी आबादी है, साडे देश दे विच किस तरह के रिसोर्सिस है, साडे देश दे विच किस तरह के साधन हैं। जो सेंसस का काम है सारे नालों पहला जो स्टार्ट होया सीगा वो होया सीगा 1872 दे विच। प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुहानूं एक गल होर कहना चाहूँगा भी जदों भी तुसीं किसी यूट्यूब चैनल के उत्ते कुछ ना कुछ सीखण की कोशिश करते हो तो अपने नाल एक किताब कापी जरूर रखा करो भी जो भी आंकड़े तुहानूं दस्से जाते हैं उन्होंने नोट करया करो ताकि वो तुहाडे आने वाले समय दे विच काम आ सकन। 1872 दे विच सारे नालों पहला जनगणना का काम जिहड़ा सीगा अपने देश दे विच शुरू होया सीगा। उस समय जो वाइसराय सीगे वो सीगे लॉर्ड मोए, लेकिन असल दे विच जो जनसंख्या का पूरे देश दे विच काम शुरू होया सी वो 1881 दे विच होया सीगा। उस तो बाद लगातार हर 10 साल बाद साडे देश विच जनगणना हुंदी है। हुण जिहड़ी नवीं जनगणना होण जा रही है वो होएगी 2021 दे विच। ये साडे देश की 16वीं जनगणना होएगी। हुण जनगणना का क्यों महत्व है, इस बारे में क्यों गल कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा विज्ञान ते जनगणना विषय आपस के विच बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सो अज असीं इस दे प्रति होर ज़्यादा जानकारी हासिल करांगे। उस तो बाद मैं आ जाना इंग्लिश के वर्ड स्टैटिक्स के उत्ते। स्टैटिक्स जिहड़ा वर्ड है ये बनया है लैटिन लैंग्वेज के वर्ड स्टेटस तो, लेकिन कई किताबां दे विच ये मन्निया जाता है भी ये वाला वर्ड जिहड़ा है स्टैटिक्स तो भी बनया है, इटैलीयन लैंग्वेज के वर्ड स्टैटिक्स तो बनया होया है। सो इस स्टैटिक्स का स्टेटस का मतलब हुंदा सीगा पुराने समय दे विच जो राजे सीगे अपने देश के लोगों के हालात जानने वास्ते या देश के विच किस तरह की नीतियां बनाउण दी लोड़ है, देश विच किस तरीके नाल काम करन दी लोड़ है, वो अपने आंकड़े इकट्ठे करते हुंदे सीगे। सो मैनूं लगता है भी तुहानूं आंकड़ा विज्ञान बारे कुछ थोड़ी मुढ़ली जानकारी हासिल होगी। हुण आपां गल करांगे भी आंकड़ा विज्ञान जिहड़ा है वो एक गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विच सारे नालों पहलां की कीता जांदा है, आंकड़े जिहड़े है इकट्ठे कीते जांदे हैं। आंकड़े इकट्ठे करना, हुण इसनूं आपां एक उदाहरण की सहायता नाल समझण की कोशिश करते हैं। मान लो कोई विद्यार्थी सीगा, मैं उन्होंने एक पिंड वाल भेज दिता तो उन्होंने कहा भी तुसी पिंड दे विच जाना है तो कुछ संख्यावां इकट्ठियां करके लियाउणियां हन। जदों कि वो बच्चा कन्फ्यूज हो जाऊगा भी हुण मैं पिंड दे विच जाके किहड़ियां संख्यावां इकट्ठियां करनियां हन, मैं लोकां दी गिनती करनी है, मैं दरख्तां दी गिनती करनी है, या मैं पशुओं की गिनती करनी है, किस चीज़ की गिनती करनी है, वो बच्चा कन्फ्यूज हो जाऊगा। सो आंकड़े इकट्ठे करन तो पहला सानू ये निर्धारित करना जरूरी हुंदा है भी असीं किस चीज़ के आंकड़े इकट्ठे करने हैं, वरना एक बहुत वड्डी समस्या खड़ी हो जाती है भी किस चीज़ के आंकड़े इकट्ठे करके कि उन्हां दा की मकसद की होगा। उस तो बाद जो अगला हुंदा है वो हुंदा है आंकड़ियां का संगठन करना। हुण आंकड़ियां का संगठन की हुंदा है,
ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਫਰੂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਬ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਰਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਲੇ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆંકੜੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਮਰੂਦ, ਅੰਬ, ਕੇਲੇ, ਸੰਤਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਬੂਜੇ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ 4 3 2। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪਸੰਦ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਬ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੇਖ ਚਿੱਤਰ। ਅਲੇਖ ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੇਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡ A, ਪਿੰਡ B, ਪਿੰਡ C। ਪਿੰਡ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 1000 ਹੋਏਗੀ। 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 3000। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 4000। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 2 ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 2000 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ, ਇਹ ਸੀ ਅਲੇਖ ਚਿੱਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ, ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ, ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬਹੁਭੁਜ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆંકੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪ, ਯਾਨੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆંકੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆંકੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ। ਆંકੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਗਣਿਤ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆંકੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆંકੜਾ ਵਿਗਿਆਨ। ਆંકੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਸਤ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 8 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 8 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 8 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਔਸਤ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਮ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਸਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ 6 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ 7 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ 5 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 4 ਘੰਟੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆંકੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਪ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਪਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆંકੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਪ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਔਸਤ। ਔਸਤ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਧਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਲਕ ਤੇ ਮੱਧਿਕਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਸਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਸਟ ਆਪਣਾ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ NTSC ਜਾਂ NMS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਸਤ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਔਸਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆંકੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਔਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਔਸਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟਾ ਕੁੱਲ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਔਸਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ 10 + 1/2 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, 11/2, 5.5 ਕੀ ਆ ਗਈ, ਔਸਤ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਔਸਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੁੱਲ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੇ ਕੁੱਲ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਹੁਣ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆંકੜੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੁੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, 10। ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 55। ਸੋ 55/10 ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 5.5। ਮੈਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, 5.5। ਹੁਣ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ, ਲੰਬਾ ਤਰੀਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਤਰੀਕਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ 100 + 1 ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 100 ਨੂੰ 1 ਚ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, 101। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, 50.50। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾਓਗੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜਿਆ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਿਆ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜਿਆ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 100 + 1 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜੋ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, 20 ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। 20 ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 20 + 1/2 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 21/2। ਜਦੋਂ 21 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 10.5। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੋਮਵਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 20 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 30 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, 40 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, 50 ਦਾ, 60 ਦਾ, 70 ਦਾ, 200 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ औसत ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ औसत ਪਤਾ ਕਰੋ। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ आ गया 19। ठीक है जी। ਇਹਨਾਂ 10 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ औसत ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। औसत ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 10। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ औसत ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਨੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ औसत ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, 10 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋ, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ औसत ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ औसत ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 100 ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ औसत ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ औसत ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ औसत ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। औसत ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। 20 ਹੈ ਨਹੀਂ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, 10 + 1 ਕਰ ਦਿਓ 11। 11 ਤੁਹਾਡੀ औसत ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ औसत ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 20 30 40 50 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ औसत ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ NMMS ਦਾ, NTSC ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।